Hello friends, myself Mrs. Manisha Raktate, SHM College Physics Department. This is my fourth video lecture. Today's topic is basic concept of physics. कारण बऱ्याच मुलांनी मला ऑनलाईन ईमेल वरती किंवा व्हॉट्सअप वरती किंवा पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून मला सांगितलं आहे की काही बेसिक कन्सेप्ट फिजिक्सचे आमचे क्लिअर करा, म्हणून मी हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे त्या मुलांसाठी, त्या विद्यार्थ्यांसाठी. देन also I congratulate to those students who participate and pass the physics quiz from 1 to 6 that without giving any intimation of the syllabus. Then now we have to start the basic concept of physics. First of all, what is mean by physics? Physics, the definition of physics, which is what? The science, the branch of a science which deals with the study of natural phenomena. म्हणजे सायन्सची ही एक अशी ब्रँच आहे, विज्ञानाची ही अशी एक शाखा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या अवतीभोवतीच्या जे काही नॅचरल फेनॉमेना आहे, नैसर्गिक तत्व आहे का ज्याचा अभ्यास आपण त्या करत असतो, तर त्याला आपल्याला फिजिक्स असं नाव दिलं गेलेलं आहे. नॅचरल फेनॉमेनॉन ऑफ द सायन्स. देन हिअर दिस नॅचरल फेनॉमेनॉन इन विच आर द बेसिक कन्सेप्ट: डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क, पॉवर, pressure, energy, and so on. All are these basic concept in that the physics. First of all, we have to start from the point distance and displacement. What is mean by distance and displacement, and what is the correlation in between these two quantities, the distance and displacement, which is the from point A to B, the path followed by any object or any person from A to B. This is the distance. Path travel from point A to point B. This is the distance. And displacement means what? From point A to B, this is part is the displacement. Means actual particle कुठून कुठपर्यंत गेला, तर that is called as the displacement. आणि टोटल त्यांनी किती पाथ कव्हर केला, that is called as the distance. Another thing is here particle starts from A and up to the B. This is a distance and displacement. All two are the same quantity. Distance and displacement, two are the same quantity. Here the particle which is started from A to B, that is the 3 kilometer, and from point B to C 1 kilometer. And then displacement is this part. Means what? Means magnitude, in the form of magnitude from A to B and B to C. This is the from point A to C is the displacement. Means what? 3 minus 1. What is the 3 minus 1? Means what? This direction. This direction is opposite to that. Means plus 3 and this is a minus 1. Therefore 3 minus 1, 2 kilometer. Means point A to C displacement is 2 kilometer. Means actual displacement किती झालेली आहे तर 2 kilometer इतकी या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. Then another thing is distance is the scalar quantity and displacement is the vector quantity. What is mean by scalar and what is mean by vector? Scalar means only magnitude, define only magnitude. Vector means magnitude as well as direction. Here
particle or any person were traveling from point A to B, having a 2 kilometer distance. Here the only scalar quantity 2 kilometer because defining only magnitude. But in the displacement is what? Particle from point A to B, which direction? East direction. Which direction? East direction means what? 2 kilometer is the magnitude and east is the direction, means vector is the magnitude and direction. म्हणून त्या ठिकाणी आपण डिस्प्लेसमेंटला काय म्हटलेलं आहोत की वेक्टर क्वांटिटी आहे 2 किलोमीटर ईस्ट त्या डायरेक्शनला ती पर्सन चालत गेलेला आहे. तर या ठिकाणी दोन्ही डिफाईन केलेलं आहे. त्याचबरोबर स्केलर क्वांटिटी अँड डिस्टन्स इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह अँड वेक्टर क्वांटिटी आहे डिस्प्लेसमेंट बट पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह बोथ. म्हणजे त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट हा पॉझिटिव्ह पण असू शकते आणि निगेटिव्ह पण असू शकते. म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह का म्हटलेलं आहे तर सपोज पार्टिकल या ठिकाणाहून निघाला आहे पॉइंट ए पासून बी पर्यंत आणि पुन्हा तो बी पासून इथपर्यंत ज्यावेळेस जाणार आहे तर तो 5 किलोमीटर तर त्याने ट्रॅव्हल केलेला असेल. तर या ठिकाणी 2 ही प्लस साइन असणार आहे कारण दॅट डायरेक्शन इनिशियल पोझिशन आहे. पण तो पुन्हा रिव्हर्स ज्यावेळेस जाणार आहे त्यावेळेस त्याला निगेटिव्ह साइन इंडिकेट केलं गेलेलं आहे. म्हणजे 2 या ठिकाणी -5 आहे. या दोन्हीची जर ऍडिशन केली आपण तर आपल्याला आन्सर काय मिळतं या ठिकाणी -3. म्हणजेच त्या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन इंडिकेट झाले. डिस्प्लेसमेंट ही आपल्याला कशी मिळाली इथं निगेटिव्ह मिळालेली आहे. अशा पद्धतीने आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंटचं रिलेशन सांगू शकतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी आता स्पीड आणि वेलॉसिटी यांचं रिलेशन या दोन्हीशी येतं. तर काय म्हटलेलं आहे स्पीड आणि वेलॉसिटी मध्ये speed means distance upon time and velocity means displacement upon time. Speed is the distance upon time and velocity is the displacement upon time. म्हणजे त्या ठिकाणी दोन्ही क्वांटिटी हा सेमच आहे. पण पुन्हा आता हे या ठिकाणी आपण असं म्हणणार का स्पीड ही स्केलर क्वांटिटी आहे आणि वेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे कारण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे दोन फॅक्टर त्यामध्ये इन्क्लूड झालेले आहे. डिस्टन्स अपॉन टाइम आणि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तर आपल्याला वेलॉसिटी आणि स्पीडचं अजून काही रिलेशन्स या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करता येतील. तर फर्स्ट ऑफ ऑल इथपर्यंतचा पार्ट तुमच्या लक्षात आलेलाच असेल स्पीड आणि वेलॉसिटी म्हणजे काय त्या ठिकाणी. नेक्स्ट आता जसं आपण स्पीड बघितलं डिस्टन्स अपॉन टाइम आणि वेलॉसिटी बघितलंय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दोन्ही फॉर्म्युले मी पुन्हा एकदा लिहिते या ठिकाणी. आपल्याला ऍव्हरेज स्पीड आणि ऍव्हरेज वेलॉसिटी हे दोन फॅक्टर जर या ठिकाणी काढायचे असतील तर आपण कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डिफाईन करू शकतो किंवा काढू शकतो. तर त्याच्यासाठी एक छोटस एक्झाम्पल मी या ठिकाणी दाखवते. आपण ए ह्या पॉइंट पासून पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट झाली तर ती झाली आपली +12 मीटर इतकी. त्याच्यानंतर तोच पार्टिकल बी या पॉइंट पासून सी या पॉइंट पर्यंत गेलाय 20 मीटर इतक्या डिस्टन्स वरती. म्हणजे दोन डिस्टन्स आहे 12 मीटर आणि दुसरा आहे 20 मीटर. मग या ठिकाणी आपल्याला ऍव्हरेज स्पीड काढायचं आहे. ऍव्हरेज स्पीड मग ऍव्हरेज स्पीड काढण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल झालंय पार्टिकल कुठून कुठपर्यंत गेला ए पासून बी पासून सी पर्यंत गेला किती डिस्टन्स झाला या ठिकाणी हे टोटल 32. दोन्हीची ऍडिशन केली आपण 32 मीटर. ओके. आणि यासाठी जो टाइम लागलेला आहे तर तो लागलेला आहे या ठिकाणी 4 सेकंद.
किती 4 सेकंदामध्ये तो ए पासून सी पर्यंत गेलेला आहे, म्हणून आपण टाइम या ठिकाणी दिलाय 4. 32 डिवायडेड बाय 4 किती होणार आहे 8 मीटर पर सेकंड, कारण याचं युनिट आहे वरचं मीटर आणि खाली सेकंद, म्हणून युनिट येणार आहे स्पीडचं मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड. दिस इज द पॉझिटिव्ह क्वांटिटी स्पीड. ओके. नेक्स्ट, आता या ठिकाणी आपण ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड करणार आहोत. हाच पॉइंट, हीच डायग्राम, ह्याच व्हॅल्यू, त्याच्यासाठी ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी. आता व्हेलॉसिटी मध्ये आपण काय म्हणत असतो, त्या ठिकाणी त्या पार्टिकल ए पासून सी पर्यंत डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलंय, पहिलं पॉझिटिव्ह आहे, दुसरं त्या ठिकाणी आपल्याला निगेटिव्ह आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण काय लिहिणार 12 - 20 डिवायडेड बाय टाइम हा सारखाच आहे म्हणून 4 सेकंड. 12 - 20 हाऊ मेनी, इट इज 8. सबट्रॅक्शन केली आपल्याला 8 मिळालेला आहे आणि 8 मीटर डिवायडेड बाय 4 सेकंड. हाऊ मेनी इज 2 मीटर पर सेकंड. किती मिळाले ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी ह्या -2 मीटर पर सेकंड. कारण का ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी -2 मीटर पर सेकंड का मिळाली आपल्याला, त्या ठिकाणी पार्टिकल हा रिव्हर्स डायरेक्शनला गेलेला आहे, म्हणून त्याला निगेटिव्ह साइन इंडिकेट झालंय. व्हेलॉसिटी आहे, व्हेलॉसिटी ही पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह दोन्ही असू शकते, फक्त स्पीड ही क्वांटिटी पॉझिटिव्ह असते, स्पीड आपल्याला या ठिकाणी पॉझिटिव्हच मिळालेला आहे. आलं लक्षात. आता याच्यानंतर स्पीड आणि व्हेलॉसिटी नंतर आपला पार्ट जातोय तो ऍक्सेलरेशन कडे. तर ऍक्सेलरेशन मीन्स व्हॉट, काय ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला, तर ऍक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. velocity upon time. Acceleration is equals to velocity upon time. आता velocityचा आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला बघितलेला होता. मग ऍक्सेलरेशन मध्ये ओनली velocity upon time येते का, तर नाही. चेंज इन velocity with respect to time. Change in velocity with respect to time means final velocity minus initial velocity divided by time. म्हणजे फायनल वेलॉसिटी आणि इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे या दोन्हींमधला जो काही टाइम इंटरव्हल आहे तो त्याला डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला ऍक्सेलरेशन हा फॅक्टर त्या ठिकाणी मिळतो. आता ऍक्सेलरेशन जर पॉझिटिव्ह असेल तर याचा अर्थ काय होतो आणि ऍक्सेलरेशन जर निगेटिव्ह असेल तर याचा अर्थ काय होतो. आता ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह केव्हा असणार आहे, तर पॉझिटिव्ह हे फायनल व्हॅल्यू ही ग्रेटर असणार आहे इनिशियल पेक्षा. बरोबर. या ठिकाणी मी या फॉर्म्युला लिहिते VF मायनस VI मीन्स फायनल मायनस इनिशियल डिवायडेड बाय टाइम. दॅट इज द फायनल व्हॅल्यू ही ग्रेटर असणार आहे, म्हणजेच पार्टिकल हा सुरुवातीपासून त्याचा शेवटपर्यंत जाताना काय होणार आहे, स्पीड हे इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी ही पॉझिटिव्ह असते किंवा व्हेलॉसिटी ही इन्क्रीज होत असते. व्हेलॉसिटी काय होत असते, इन्क्रीज होत असते. ऍक्सेलरेशन जर पॉझिटिव्ह आहे याचा अर्थ व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते. व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते म्हणजेच काय, पार्टिकल सपोज इथून स्टार्ट झालाय, हा VI आहे, हा VF आहे, जसं जसं तो इन्क्रीज होत जाईल जसं तो इन्क्रीज होत जाईल तसे तसे म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी ही इन्क्रीज होत जाते. ऍक्सेलरेशन ही पॉझिटिव्ह असतं. ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह केव्हा असणार आहे, ज्यावेळेस त्याची इनिशियल व्हॅल्यू फायनल व्हेलॉसिटी पेक्षा ग्रेटर असणार आहे. म्हणजेच काय, तर तो ज्यावेळेस हायएस्ट ऑर्डर कडून छोट्या छोट्या पार्ट कडे त्याचं काय होणार आहे, डिवायडेशन. म्हणजे ही त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी असणार आहे, ही त्याची फायनल, म्हणजे तो स्टेडी स्टेट कडे जाणार आहे. त्यावेळेस व्हेलॉसिटी ही डिक्रीज होत असते. म्हणजे थोडक्यात ज्यावेळेस आपण गाडी स्टार्ट करतो आणि त्यावेळेस आपण गाडी ऍक्सेलरेट केली असं म्हणतो, म्हणजेच आपण त्याची व्हेलॉसिटी वाढवतो. आणि ज्यावेळेस आपल्याला कुठेतरी थांबायचं असेल तर ऑटोमॅटिक आपण काय करतोय, त्याचा ऍक्सेलरेट कमी करत असतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला ती गाडी स्टॉप करायची असते, म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन हे निगेटिव्ह आपल्याला मिळत असतं, म्हणजे त्या ठिकाणी स्टॉप होतं.